સુરતમાં પણ હવે ચાંદીપુરા વાયરસની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે, જેના કારણે હવે તંત્ર એલર્ટ મોડમાં છે। સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલમાં શંકાસ્પદ ચાંદીપુરા વાયરસનો કેસ નોંધાઈ ગયો છે। સચિન સ્લમ બોર્ડ આવાસમાં રહેતી એક દીકરીને શંકાસ્પદ લક્ષણો છે। રોગના શંકાસ્પદ લક્ષણને લઈ હવે દીકરીને સારવાર અર્થે લઈ જવાઈ છે। 12 વર્ષની દીકરીને ચાંદીપુરા રોગના શંકાસ્પદ લક્ષણો જણાયા। દીકરીને ખાનગી હોસ્પિટલમાંથી સિવિલ હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરાઈ। કિશોરીના સેમ્પલ ટેસ્ટ માટે હવે લેબમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા છે। એટલે કે હવે સુરતમાં પણ આ ચાંદીપુરા વાયરસનો પેસારો કરી રહ્યો છે। સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ચાંદીપુરમનો નવો શંકાસ્પદ કેસ નોંધાતા હોસ્પિટલનું પ્રશાસન હાલ દોડતું થયું છે। 12 વર્ષીય જે કિશોરી છે તેમાં ચાંદીપુરમના જે શંકાસ્પદ લક્ષણો જણાઈ આવ્યા છે। હાલ આપણે જ્યાં ઊભા છે સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે કે જ્યાં અલગથી જે અલાયદા વોર્ડની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી। કુલ 30 બેડ સાથેના વોર્ડની વ્યવસ્થા સાથેનો આ વોર્ડ છે તે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં મેડિસિન સહિત તમામ મેડિકલ સ્ટાફ છે તે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવ્યો છે। ખાસ કરીને સચિન સ્લમ બોર્ડ વિસ્તારમાં જે રહેતા પરિવારની 12 વર્ષીય કિશોરીમાં આ લક્ષણો જણાઈ આવ્યા છે અને તેને લઈને જે કિશોરીને સૌપ્રથમ ખાનગી અને ત્યારબાદ છે તે સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવી છે। જે કિશોરીના પિતા છે તે આપણી જોડે જોડાયા છે, સીધી વાત કરીશું તેમના જોડે। जी बताइए आपका नाम। मेरा नाम विश्वंबर सिंह है। बच्ची का संध्या सिंह नाम है। बच्ची को अचानक से बुखार आया था। पहले उसका तबीयत सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं था। शुक्रवार को 12 बजे रात को हम लोगों को पता चला बच्ची को बुखार है, लेकिन रात में तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए। शनिवार को सुबह में बच्चों के हॉस्पिटल में वहाँ पे दिखाए। वहाँ पे दिखाने के बाद में डॉक्टर लोगों ने बोला कि मेरे पास में सारा सुविधा नहीं है और बच्ची का कंडीशन ख़राब होता जा रहा है, इसके लिए आप सिविल में ही लेके जाएंगे, अच्छा रहेगा। तो उन लोगों ने खुद ही एम्बुलेंस बुला करके हमको यहाँ भेजा। तो हम यहाँ पे आए। अभी यहाँ तो ट्रीटमेंट जो भी है चालू है। बच्ची को किस तरह की तकलीफें देखने को मिली और किस तरह कंडीशन में इधर अस्पताल लाया गया? सर कल सुबह तो कंडीशन सही था। बच्चों के हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में बच्ची ने अपना नाम भी बताया, खुद बातचीत भी करती थी, आँख भी खोलती थी, लेकिन उसके 1-2 घंटे के बाद में कंडीशन ख़राब होने लगा। एक बार लाइटिंग वगैरह हुआ, शरीर खींचा गया, जैसे खींच आया उसको, उसके बाद में उसका तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगा। फिर उसके बाद में तो यहाँ लेके आए हम लोग। सूरत नवी सिविल अस्पताल के डॉक्टरों का क्या कहना है? सर इन लोगों का कहना तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं है। कहना यही है कि बच्ची का कंडीशन अभी भी सही नहीं है। वो ब्रेन में इन्फेक्शन है, ब्रेन काम करता है, बच्ची होश में आती है तो हम आगे कुछ बताएंगे। अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बच्ची का कंडीशन अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। कुछ परफेक्ट बताया गया है कि इस प्रकार की बच्ची को बीमारी है या कुछ इसके अलावा किस तरह के लक्षण है? नहीं सर, ऐसा हमको तो कुछ नहीं बताया डॉक्टर साहब ने। बताया कि बच्चे का जो ब्रेन है वो बराबर नहीं चल रहा है, सारा मशीन वगैरह लगा हुआ है, सब कुछ बराबर है, तो जैसा होता है वैसा हम करेंगे। बच्ची जब तक होश में नहीं आती हम क्या बताएंगे, यही बात हुआ है। તો બિલકુલ આ હતા જે કિશોરીના પિતા અને પિતા છે તે પોતાની વાલસોઈ દીકરીને લઈ છે તે સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચ્યા છે। આપકા નામ बताइए। अनीता नाम है। जी बताइए कहाँ रहना है और किसको लेकर यहाँ पर? मेरे लड़की के भर्ती किए थे। मैं सचिन असलम बोर्ड में रहती हूँ। हाँ। क्या लक्षण दिखने को मिले बच्चे को? कुछ लक्षण नहीं, ऐसे अख बका रही थी थोड़ा बहुत। जब दिमाग में वायरस फैल गया था तो थोड़ा बोली थी। हम लोग का खोज रही थी मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है। उसके बाद में एडमिट कर दिए हम लोग। वहाँ पर गई तो कुछ नहीं बोली मेरे लड़की। थोड़ा घींच आने लगा, डॉक्टर के बस में नहीं था, इसलिए इधर भेज दिया। हम लोग इधर आ गए थे। डॉक्टरों ने क्या बताया? वायरस बताया था। किस तरह का वायरस बताया? दिमाग में वायरस फैल गया है, दिमाग में वायरस फैल गया है बताया था। हाँ, माइनर में उनका दिमाग फैल गया है वायरस। બિલકુલ ચાંદીપુરા વાયરસના શંકાસ્પદ લક્ષણોને લઈને આ કિશોરીને સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવી છે। જોઈ શકાય છે કે આ એક પ્રકારનો વોર્ડ છે કે જ્યાં સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। મહત્વનું છે કે રાજ્ય સરકાર પણ આ ગંભીર વાયરસને લઈને જે છે તે એક્શન મોડમાં છે અને તમામ જે
ખાસ કરીને શહેરોની સરકારી હોસ્પિટલો છે ત્યાં કડકપણે સૂચના આપી દેવામાં આવી છે અને તેના ભાગરૂપે સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે આ પ્રમાણેનો વોર્ડ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. જે 12 વર્ષીય કિશોરી છે તેને હાલ આ વોર્ડમાં શિફ્ટ કરવામાં આવી છે. જો કે જે કિશોરીના માતા પિતા જોડે ગુજરાત ફર્સ્ટની ટીમે વાત કરી તે મુજબ કિશોરીની કન્ડિશન છે તે ખૂબ જ ક્રિટિકલ છે અને સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબો દ્વારા જે કિશોરીની સારવાર કરવામાં આવી રહી છે. હાલ જે સ્પષ્ટ વાત સામે આવી નથી કે આ ચાંદીપુરા નો જે વાયરસ હોઈ શકે, પરંતુ જે પ્રમાણેના લક્ષણો હાલ મળી આવ્યા છે તેને જોતા ક્યાંક ને ક્યાંક એવું લાગી રહ્યું છે કે ચાંદીપુરા જે વાયરસ છે તેણે સુરત શહેરમાં એન્ટ્રી કરી છે. હાલ તો કિશોરીની તબિયત ખૂબ જ ગંભીર છે અને આ કિશોરીને સારવાર આપી અને હાલ તેને તબિયત સ્વસ્થ થાય તે માટેના પ્રયાસ નવી સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે. કેમેરામેન અક્ષય વાડે સાથે રાકેશ બ્રહ્મભટ્ટ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, સુરત.